الفاتحة إلى روح حبيبنا وشافعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا خصوصا أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني وأبويا سيد أحمد نوفل بن عبد الله الكافر ولمن له حق علينا ثم إلى روح مؤلف هذا البردة القصيدة الناظم الشيخ البوسيدي وشارحه الإمام ابن عجيبة رحمه الله تعالى أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في التحذير من هوى النفس. قال: فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا ضيف ألم برأسي غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماه الخيل باللجم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصم. وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم. واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم. أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم. ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, yarhamuni wa yarhamukumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengumpulkan kita kembali di tempat di rumah yang insyaallah penuh dengan barakah. Amin. Untuk melanjutkan kajian kita, yaitu mengambil pertama-tama yaitu mengambil berkah daripada Sahibul Burdah
mengambil berkah daripada qasidah yang paling berkah, qasidah yang paling berkah dalam memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah atau masih berada di bab kedua, Al-Faslul Tsani. Jadi sekali lagi kita ulang bahwasannya qasidah burdah itu dibagi oleh pengarangnya, yaitu Al-Imam Al-Busiri, menjadi 10 bab. 10 bab. Bab pertama pengenalan tentang cinta dan rindu. Bab kedua membahas tentang hawa nafsu. Itu bab kedua. Bab kedua membahas tentang hawa nafsu. Bab ketiga nanti mulai atau baru masuk membahas tentang memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ada di bab kedua, lebih tepatnya ada di bait syair yang ke-18. Karena qasidah Imam Busiri ini 116. Abiyatuha qad atas sittina ma'mi'atin. Afwan, 160. Abiyatuha qad atas sittina ma'mi'atin. Jadi 160 bait syair yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri. Burdah, itu burdah. Kita ada di bab atau ada di bait syair ke-18. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha, inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Ini bait yang ke-18. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha, inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Qala an-nazim, maksud daripada syair ini adalah fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Kata beliau, hati-hati kalian jangan sampai tertipu dengan nafsumu, yang mana nafsumu itu akan berdalil ketika menginginkan sesuatu, makinni min hadhihi syahwah, kasih aku yang ini saja. Jangan tertipu, kata beliau. Nafsu itu cuma itu, nipu kita nih. Misalkan ada orang pengen melihat perempuan, sekali belah jadilah itu nah. Habis itu nandak lagi. Nah, itu jangan. Itu hawa nafsu bohong. Misalkan orang ini menerima suapan atau menerima disodorkan uang yang di luar jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Duit masuk. Sekali belah jadilah. Itu. Jangan. Sekali saja hawa nafsu itu tipuan darinya. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Sekali ngilang kepenasaran. Sekali supaya tidak pengen lagi. Sekali biar puas, udah lega jadi. Tak ada kepikiran lagi aku sudah. Tidak, itu bohong. Itu tipuan dari hawa nafsu. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Jadi janganlah kalian, itu kata Al-Imam Al-Busiri, melakukan maksiat, yang mana ketika kalian melakukan maksiat, niat kalian biar syahwat kalian selesai atau biar syahwat kalian terpatahkan. Itu salah, kata beliau. Inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Kata beliau, umpamanya seperti orang yang sedang lapar atau wong yang lagi haus, lagi keringan tenggorokan, haus, disodorkan madu dingin sama jeruk nipis, nyicip teguk, misalkan, bismillah. Kira-kira, dihabisnya apa tidak ini? Pasti dihabisinya. Inna ta'am di sini bukan makan, menyicipi makanan. Itu yuqawwi syahwatan nahimi, menguatkan syahwat orang yang sedang lapar atau yang sedang haus. Lapar lagi. Ini umpama nafsu tadi, pengen maksiat. Orang lagi lapar, sedikit biar tidak penasaran, bohong. Sesendok laju habis lupa. Seteguk lagi haus, panas, seteguk tak cukup, pasti pengen sampai habis.
Sudah habis, puas. Oh puas, alhamdulillah puas. Tidak. Berapa jam lagi pengen diulangi lagi. Nah, itulah tipuan hawa nafsu. Jadi kata beliau, fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Jadi jangan sekali-kali kalian melakukan satu perbuatan kesalahan dengan berdalil biar tidak penasaran lagi, atau biar sudah tidak kepikiran lagi. Aku lakukan sekali ini baik. Itu tipuan dari hawa nafsu dan temannya, yaitu setan. Naudzubillah min dzalik. Qala, kemudian beliau melanjutkan bait yang ke-19, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Kata beliau, nafsu itu, wan nafsu katifli, seperti anak kecil atau bayi. Itu nafsu. Ya, seperti anak kecil. Ka itu kan seperti, ya. Seperti anak kecil. Apa kaitannya nafsu dengan anak kecil? Ya, kok disamakan hawa nafsu dengan anak kecil? Karena kata Al-Imam Ibnu Ajibah, li dha'fil akli wa itharil hawa wa ghalabati syahwah wa adami mura'atil ma'al. Ya, karena sama-sama nafsu dan anak kecil itu akalnya belum berfungsi. Jadi orang yang diperbudak sama nafsu itu tidak ada akal. Ya kan? Kadang orang balasan, oh aku khilaf nian, gelap aku katanya. Gelap. Bukan gelap, itu diselubungi dia itu sama hawa nafsunya. Kayak gelap. Kenapa? Tidak ada akal. Seperti anak kecil. Ya, anak kecil itu kalau lagi bukan nyusu, Beb. Kalau lagi pengen nyocop apobe di pinggir jalan, cocopnya. Tidak tahu dia bahwasanya yang ingin dia cocok itu sesuatu yang madarrah, yang bahaya buat dirinya. Yang penting nafsunya pengen, sudah itu. Nah, itulah sama dengan hawa nafsu, atau orang yang diperbudak oleh hawa nafsu. Jadi wan nafsu katifil. Itu termasuk sisi kesamaan antara hawa nafsu dan anak kecil. Kemudian kata beliau, ada lagi sisi kesamaannya, intuhmilhu syabba ala hubbir radha wa intaftimhu yanfatimi. Anak kecil itu kalau misalkan umpama tak dilepas dari netek sampai besar, itu bakal netek terus. Sampai besar bakal netek terus. Makanya ada waktu, ada masa di mana anak kecil itu dilepas sengaja, dipisah sama susu ASI ibunya. Kalau dibiarkan terus sampai besar, masih pengen netek. Atau maaf, yang lain misalkan, ngecop botol misalkan. Anak kecil kalau sudah kebiasaan minum dari botol, ngecop, tidak biasa ke minum dari gelas, sampai bertahun-tahun masih nak botol itulah. Karena sudah kebiasaan dia. Atau jempol, dicocok itu tadi. Apa be? Ya, wan nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbir radha. Nafsu itu seperti anak kecil yang mana kalau kau biarkan dia melakukan satu hal, akan terus terulang. Makanya tadi, fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Jangan beralasan ketika kau ingin melakukan kesalahan, aku biar lego tidak penasaran lagi. Jangan. Pernah nyoba misalnya, enggak, bakal berulang. Kenapa bakal berulang? Karena nafsu seperti anak kecil. Anak kecil kalau sudah terbiasa melakukan satu hal, tidak dibenarkan, tidak diluruskan, sampai besar kaget, dia bakal melakukan hal tersebut. Wa in taftimhu yanfatimi. Akan tetapi kalau kau tahan hawa nafsu atau kau cegah si anak kecil tadi untuk nyedot botol, sudah. Sebulan nangis dia misalkan. Anak pernah ketemu itu masa keluarga sampai marah sama uminya. Budak kecil macam merajuk sekarang ni. Sampai merajuk sama uminya. Ngapa merajuk? Dipaksa lepas untuk nyusu ASI itu. Tidak apa. Dia marah, dia merajuk sehari, 2 hari, lupa habis itu. Tapi bakal bersyukur lagi dia besar. Kalau dibiarkan terus nyedot kan ambil besar akhirnya. Tak lucu pula itu. Jadi memang berat atau sakit ketika kita menahan hawa nafsu, sakit. Nahan hawa nafsu biar tidak hasut sama orang lain. Nahan hawa nafsu biar misalkan
tidak marah sama ada yang ngomongin kita dari belakang. Padahal kita benar, kita tidak salah. Cuma kita disalahkan, kita difitnah. Tahan hawa nafsu kita biar tidak marah. Tahan hawa nafsu kita biar tidak tergoda dengan uang yang haram misalkan. Itu juga hawa nafsu. Banyak hawa nafsu itu. Nah, menahan hawa nafsu itu memang berat. Budak kecil tadi, lah biasanya kita pisah ke ngamuk, marah, nangis, sakit. Cuman sakitnya itu cuman waktunya terbatas. Daripada kita tadi terjerumus di sakit yang tidak ada selesainya, yaitu api neraka. Naudzubillah min dzalik. Mendingan kita sakit di dunia, kita sedih di dunia daripada kita sedih di akhirat. Dari sinilah kata Al-Imam Ibnu Ajibah, walidzalika yambaghi an yumna'a min musahabatil asyrar. Ya, beliau sedikit membahas tentang bagaimana cara kita mendidik anak. Oleh karena itu kata Al-Imam Ibnu Ajibah, dari kecil kita sudah harus menjaga anak kita. Bukan dia lah berkumis baru nak kita suruh dia solat. Kalau itu bapaknya yang harus digeburi istilahnya. Habis itu bapaknya ngamuk-ngamuk dia tak solat. Dari kecil dah diajari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menitahkan muru auladakum falyusalli wa huwa ibnu sab'in, kata Nabi. Perintahkanlah anak kalian solat umurnya 7 tahun. 7 tahun. Sekarang ini bukan solat 7 tahun, jadi penyanyi di TV, joget budak kecil. Ya Allah. 7 tahun ada penyanyi idol kecil itu bukan cilik. Jadi artis disiapkan dari kecil sudah untuk penyanyi dangdut. Betino ketik dari kecil, umur masih 7 tahun lah bisa joget macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Itu zaman sekarang. Terbalik dengan zaman dulu. Zaman dulu itu dak katik budak kecil namanya macam itu. Dari kecil itu anak sudah dijaga oleh orang tuanya. Dari kecil sudah diajari. Ya Allah. Ini masih belum balik, masih 7 tahun 6 tahun, tapi budak betina tu sudah dak ngomong sama lanang. Kenapa? Dimarahi sama abahnya. Aib. Tak boleh kau ngomong sama lanang. Belum haram padahal, belum balik. Cuma sama abahnya udah dibiasa ke dari kecil. Dari kecil dibiasa ke anak tadi, walaupun di depan kakaknya laki-laki tidak membuka aurat. Masih kecil depan kakaknya. Ini ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wa farriqu bainahum fil madaji. Kalau kita punya anak laki-laki perempuan ketika umur 7 tahun, umur 10 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Jangan digabung. Oh, Nabi ini beradean itu, badai bakal. Terjadi sekarang. Terjadi. Tidak sedikit. Kakak berhubungan sama adiknya, memperkosa adiknya. Bapak memperkosa anaknya sendiri. Terjadi. Kenapa tadi? Hawa nafsu itu kalau sudah nyelubungi seseorang, lupa batasan. Sama seperti binatang. Sama seperti hewan. Bedanya manusia sama binatang, sama hewan apa? Manusia diberi akal, hewan tidak diberi akal. Sudah, itu bedanya. Bedanya itu kita sama kambing, sama sapi, bedanya kita punya akal, dia tidak punya akal. Jadi kalau ada orang yang akalnya tertutup oleh hawa nafsu, ya sudah sama seperti kambing, sama seperti sapi. Jadi jangan heran, ada bapak begituan sama anaknya putrinya, kakak sama adik perempuan. Jangan heran, kayak binatang sama. Sudah akalnya ditutupi sama hawa nafsu. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazallahu anna nabiyan khairal jazaan ummatih. Kita harus tiap salat tu ngomong itu. Ya Allah, mukasihin buat Nabi Muhammad. Kalau dari 1400 tahun lebih yang lalu sudah diajari kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Nabi, umur 7 tahun biasakan dia solat. Bukan hanya solat, ini hanya contoh. Biasakan dia puasa. Walaupun kita kasih hadiah puasa setengah hari, dah apa. Bagaimana cerita orang dulu tu? Nak biasa ke anaknya bangun malam, ketika 1 jam 2 jam sebelum subuh itu anaknya dibanguni, bantalnya dibalik. Sudah, suruh tidur lagi. Budak tu masih umur 3-4 tahun. Cuman dibiasakan di waktu qiyamul lail, jam 3 jam 4 subuh, dibangun ke. Tak ada disuruh solat, masih kecil. Tidak disuruh solat, tidak disuruh baca Quran. Biar cuma suruh bangun, bantalnya dibalik. Dah, suruh tidur lagi. Yang penting dia punya kebiasaan bangun di jam 4 subuh misalkan, atau bangun jam 3 dari kecil.
Dari kecil harus diurus. Dari kecil harus kita arah ke budak tadi itu. Harus dibiasakan. Dari kecil. Jadi kata Nabi, biasakan solat, biasakan puasa, biasakan infak, sedekah. Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau itu membiasakan putranya guru Al-Fakir Abu Ya Sayyid Ahmad. Ini Abu Ya Sayyid Ahmad dewek yang ceritakan. Itu membiasakan Abu Ya Sayyid Muhammad, bapaknya membiasakan dirinya untuk memberi orang lain. Jadi misalkan lagi di mobil, ada yang minta sama Abu Ya Muhammad, dikasih duitnya ke anaknya. Unjuk. Bukan sombong, bukan gengsi Abu Ya Muhammad dah. Abu Ya Muhammad itu dermawannya luar biasa. Itu pengemis atau tukang sapu pinggir jalan itu, yang seragam itu banyak kan di pinggir jalan, itu tahu kalau sama Sayyid Muhammad. Kalau bagi duit tak tanggung-tanggung, 50 real. 50 real zaman beliau besar. 50 real. Kalau sekarang 50 real 250 ribu. Itu sekarang. Jadi setiap tukang sapu tunjuk 50 real. Langsung berebutan, ngerebuti mobil beliau. Luar biasa dermawannya Sayyid Muhammad. Membiasakan anaknya dari kecil gitu. Suruh anaknya yang ngenjuk sekali-kali. Jadi budak tuh biasa ngenjuk. Nah, sedekah dari kecil. Sampai besar, biasa tangannya. Tapi kalau dari kecil sudah genggam terus, sudah medit sampai besar. Itu sudah. Namanya itu. Karena itulah sifat budak kecil. Jadi ini kaitannya kesamaan anak kecil dengan hawa nafsu. Kalau kita biasakan hawa nafsu kita dengan hal-hal taat, dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah dan Nabi besar Muhammad SAW, maka udah hawa nafsu kita insya-Allah terjaga. Jadi budak tadi disuruh solat dari umur 7 tahun, diajar ke, dikenal ke, tak usah pakai kekerasan, pakai kelembutan, jangan, belum wajib. Kata Nabi, wadribuhum wahum abnaul asyar, pukul sedikit ketika mereka umur 10 tahun. Tak apa-apa kata Nabi, cubit. Tak apa-apa, kita tepuk sedikit. Jadi ad-darab namanya pukulan di dalam syariat itu ada. Ada, termasuk cara takdib, cara tarbiyah. Cara kita mendidik anak, mendidik murid, mendidik istri, termasuk ad-darab, memukul. Cuma jangan dibayangkan mukul sampai memar, sampai pecah itu. Akhirnya Islam ini keras. Orang pahamnya di situ. Makanya yang mengingkari adanya tarbiyah di dalam syariat, tarbiyatul aulad atau tarbiyatul azwaj, mendidik anak, mendidik istri dalam Islam ada caranya memukul, yang mengingkarinya berarti mengingkari Quran. Di Quran ada. Quran ada suruh mukul. Cuman mukulnya jangan dibayangkan dengan mukul wong hampir kelupaan, itu juga tak boleh. Iya. Nabi ngajar kata Nabi, wala tadribul wujuh, tak boleh mukul muka pertama. Tak boleh, kata Nabi besar Muhammad SAW. Mukulnya jangan sampai melukai. Mukulnya tu misalkan pakai siwak, ini kena misalkan. Atau ada. Kalau misalkan ini umpama memukul di dalam tarbiyah, mendidik istri dan anak itu tidak boleh. Ketika Nabi Daud kan pernah sakit. Sakitnya belasan tahun. Tapi sakitnya sakit biasa. Jangan percaya kita dengan cerita aduk katanya metu ulat dari badannya. Na'udzubillah, tak boleh. Nabi Ayub, Nabi Ayub. Ada cerita kan apa badannya hampir metu ulat. Itu bohong, tak boleh kita percaya. Karena semua nabi, semua utusan Allah boleh sakit, tapi sakit yang ringan, demam, panas, sakit yang tidak sampai wong jijik, tak boleh itu. Jadi itu cerita bohong kalau sampai keluar ulat. Walaupun ada di kitab tafsir, bohong. Namanya itu cerita Israiliyat dari Bani Israel. Kadang-kadang di kitab tafsir itu masuk ke cerita Bani Israel. Itu bohong, tak boleh kita percayai. Nah, Nabi Ayub ketika sakit belasan tahun, beliau belasan tahun, itu beliau, istrinya agak nyek di akhir waktu sakitnya. Istrinya ini sabar sudah. Cuman lama sakitnya Nabi Ayub ini agak membuat sedikit tingkah yang membuat Nabi Ayub marah. Akhirnya Nabi Ayub nazar, kalau aku sembuh, aku bakal pukul kau 100 kali. Nazar. Sembuh Nabi Ayub. Nah, kau bingung. Iya, wajib mukul 100 kali.
Kalau misalkan memukul istri di dalam syariat, baik syariat Islam atau syariat Nabi Ayub itu dilarang sama Allah, pasti sudah, jangan lakukan nazarmu. Karena hukumnya nazar itu kalau berkaitan dengan sesuatu yang haram, tidak boleh. Misalkan ada orang nazar, aku nazar, kalau misal dapat duit aku nak mabok. Oh, cak mana Ustaz, aku sudah nazar. Oi, nazar kau tu haram, tak usah dilakukan. Tidak terjadi nazarnya. Tidak dianggap. Tak usah nak mabuk nak nazar. Tak usah. Karena itu sesuatu yang haram. Nazar itu berkaitan dengan sesuatu yang mubah atau mustahabbat, sesuatu yang sunnah. Nazar sesuatu yang wajib. Kalau aku dapat duit, aku bakal solat subuh. Tak boleh. Kenapa? Subuh itu sudah wajib. Kan itu. Jadi nazar itu dengan sesuatu yang sunnah. Kalau aku dapat ini, aku bakal udhiyah misalkan, nyembelih. Jadi nazar wajib dilakukan. Jadi sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang mubah itu baru ada kaitannya dengan nazar. Yang haram sama yang wajib tidak pacak masuk ke nazar. Jadi Nabi Ayub nazar. Kalau nazar memukul. Kalau memukul ini sesuatu yang haram atau tidak dibolehkan oleh Allah, sama Allah suruh hapus nazar. Ini tidak. Sama Allah Subhanahu wa taala dikasih solusi. Allah tahu karena Nabi Ayub ini menyesal, makanya jangan sering-sering nazar. Jangan sering-sering nazar. Nazar itu akhiruhu nadamah. Akhirnya nyesal pasti. Ngapolah nazar kebanyakan tu duit. Nyesal loh. Wah, sebelumnya cak yoyonian ya kan. Makanya terkadang nazar itu tidak bagus juga. Kata Nabi besar Muhammad SAW di dalam beberapa riwayat hadis di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, karya atau kumpulan Imam Suyuti, Nabi Muhammad SAW mengatakan seburuk-buruknya harta yang keluar dari nazar. Ngapo? Yo berarti juga kan mepet nian. Tidak galak infak, pas nazar baru infak. Itu seburuk-buruknya harta. Jadi memang kalau keseringan nazar kurang bagus juga. Jadi kita balik lagi masalah cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub nyesel, dikasih solusi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa khudh biyadika dighsan fadrib bihi wala tahnaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ayub, solusinya biar kau tidak mengingkari nazarmu, ambil sekaligus lidi 100 ekor. Atau ya dari pelopa korma itu loh, ya lidi lah, bayangan gitu. 100 ekor fadrib bihi, pukul pelan-pelan, pukul sekaligus, langsung 100 ini, gebuk dah, tes. Wala tahnaf, tapi jangan ingkari nazarmu. Jadi pukulan ini tarbiyah. Pukulan ini cara mendidik anak, cara mendidik murid, cara mendidik istri. Ini diceritakan Nabi Ayub. Di surat sebelumnya, juz 5, Allah nyebutkan juga, istri kalau nakal nian, istilahnya tekak nian, ada namanya cara mendidiknya dengan memukul. Tapi tadi di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW itu menjelaskan bagaimana cara memukulnya. Itu kadang orang tidak tahu hadis langsung ke ayat. Oh, di Al-Quran ada beberapa ayat Al-Quran yang harus kita nonaktifkan, harus kita hapus. Kenapa? Kekerasan termasuk memukul itu, ya Allah, itu wong bengak, wong lolo. Oi, tak salah ngomong kalau tak tahu. Tak usah lah ngomong. Minum maksiat lajulah. Tak usah lah nak komentari Islam. Tak usah lah masuk ke ayat Quran. Apa urusan kau sama ayat Quran? Ngerti tak? Pernah baca? Tidak. Begitu kan sampai beberapa ayat Al-Quran harus dihapus. Kenapa? Karena itu mengganggu atau merusak HAM macam-macam lah. Tak paham ayat Quran. Tak tahu ada namanya hadis Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana fungsi dari hadis Nabi besar Muhammad adalah menjelaskan, menerangkan, membayangkan kepada kita bagaimana cara menafsirkan Quran ini, cara menafsirkan ayat ini. Memukul, betul memukul, tapi lihat tafsirannya Nabi ngomong kata Nabi, jangan mukul muka. Akrimul wajah, kata Nabi, muliakan muka. Tak boleh muka tu diganggu-ganggu, jangan. Terus memukulnya jangan sampai memar. Memukulnya hanya sedikit. Yang penting itu bukan memukulnya. Tujuan dari memukul biar si istri, biar si anak, biar si murid itu tahu. Oh, berarti ini laki aku, abahku, guruku maranian kalau aku melakukan ini. Misalkan dia tidak sholat, kita pukul, akhirnya dia takut kan. Sampai pesan itu kepada dirinya, oh sholat ini berarti perkara yang agung, perkara yang besar.
Abah tu tak pernah mukul, tapi kalau solat mukul. Isteri misalkan membuka aurat, kita marahi, kita hampir pisah ranjang misalkan, tak apa, mendidik. Akhirnya sampai pesan ke dia, oh berarti laki aku ni kalau aku ngambil duit dia tak marah. Kalau aku tak marah dia. Mudah-mudahan ada di sini tak marah. Tak. Kalau aku ngambil duit dia tak marah. Kalau aku misalkan masaknya tak lemak dia tak marah. Aku tetap bikin kopi dia tak marah. Tapi aku buka aurat sampai dia ngajak pisah ranjang. Oh berarti buka aurat ini perkara yang sangat luar biasa di dalam syariat. Itu pesan yang ingin kita sampaikan kepada istri, anak, murid kita ketika kita memukul, ketika kita kasar, ketika kita sampai, ya insya Allah tidak ada yang harus terpaksa pisah ranjang. Kenapa itu? Itu tadi kesannya biar ini perkara yang sangat agung. Makanya tadi, inilah pentingnya kita membaca hadis Nabi besar Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu di hadis di sini jelaskan di mana tempat yang mana ente berhak marah. Bukan minum ini ngapu dak dingin marah. Itu dak do, bukan tempatnya marah kata Nabi Muhammad. Makanan asin dikit mabit piring misalkan. Sampai ngamuk-ngamuk. Itu bukan tempat marah kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi perkara-perkara yang duniawi yang seperti itu jangan marah. Taghaddu, kata Nabi, harus kalian itu punya sifat cepat melupakan atau pura-pura tidak tahu kalau itu berkaitan dengan dunia. Kopinya kemanisan misalkan, macam-macam masalah urusan rumah tangga atau anak tadi, masalah dunia. Tapi kata Nabi yang harus kalian marah ketika itu berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baru kalian berhak marah. Baru ketika kalian marah dia masih tegak, kalian berhak untuk memukul. Begitu. Sekarang tidak, wong langsung memahami ayat memukul. Oh, Islam keras tanpa memahami hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kekurangan kita sekarang. Atau itulah kekurangan ajaran wong sekarang. Langsung sok pinter, langsung ingin memahami Al-Qur'an tanpa melewati tangganya. Siapa tangganya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk cara kita mendidik anak ada namanya memukul. Dari kecil kita harus didik anak. Dari kecil kita harus luruskan anak kita. Bukan artinya harus jadi ustadz galau, harus mondok semua, tidak. Ini juga ada harus kita terapkan. Ya alhamdulillah kalau anak kita ingin menjadi penuntut ilmu Nabi besar Muhammad, ingin menjadi pewaris Nabi besar Muhammad, kita dukung. Yang penting anak kita ini selalu di bawah naungan syariat Islam, di bawah manhaj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dia mau menjadi pedagang, biar dia menjadi pedagang yang saleh, tajirun salihun. Dia mau jadi dokter, biar dia jadi tabib tapi salihun. Dia mau jadi muhandis, biar mau jadi tukang arsitek, biar dia jadi tukang arsitek, dukung, tapi muhandisun salihun. Dia ingin menjadi pemimpin misalkan, cita-citanya jadi pemimpin, tapi arah ke pengen jadi wali kota, arahkan jadi wali kota yang soleh. Pengen jadi gubernur, arahkan dia dari kecil jadi gubernur yang soleh. Jadi yang penting itu soleh. Yang penting itu dia jadi apa? Jadi wong yang diridhai oleh Allah dan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena tidak mungkin juga generasi ke depan semuanya ustaz. Terus yang bangun pondok siapa? Ya kan? Terus kalau ustaznya sakit siapa yang ngobati? Makanya itu tidak mungkin juga. Ya walau la daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'd la fasadatil ard. Kalau umat manusia ini tidak saling butuh, rusak muka bumi ini kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya sunnatullah fil ard, aturan Allah di dalam muka bumi atau di dalam kehidupan ini, Allah jadikan kita ini saling butuh. Yang bukan ustaz butuh dengan ustaz, butuh dengan ilmunya, butuh dengan caranya. Ustaz butuh dengan misalkan tabib dengan dokter. Kenapa? Ustaz nak berobat, manusia juga. Demam, sakit gigi misalkan. Terus ustaz butuh dengan arsitek, muhandis. Kenapa? Karena nak bangun pondok. Butuh dengan tukang, biar tukang yang bangun. Itu kan. Itu saling butuh. Maka kita tak boleh menghina pekerjaan orang lain. Tak boleh. Aku menghina ini, tak boleh. Misalkan kita punya pembantu di rumah, hati-hati, jangan sampai kita memandang dia setengah mata. Ngapa? Ini pegawai.
nyuci baju di rumah, basuhan aku. Coba dia libur seminggu, gerabakan gitu. Bingung. Numpuk baju, katik tukang cuci. Berhenti be dia. Sebulan katik tukang cuci, bingung siapa yang nyuci. Terpaksa lah ustaz melok nyuci hari. Kan itu hari. Itu kenapa? Berarti menunjukkan ini ihtiyaju ba'dina li ba'd. Kita ini saling membutuhkan. Jangan meremehkan. Kita butuh tenaga dia untuk menyuci baju karena kita sibuk. Dia butuh dengan gaji yang kita kasih karena dia butuh duit. Nah itu. Saling butuh aturan dunia. Jangan menghina. Dengan tukang. Wah ini tukang. Gajinya aku unjuk sehari sekian. Jangan. Dia tidak begawe. Bingung kita nyari tukang. Oh tukang itu lemak nian. Kata tukang itu. Itu. Jadi tidak boleh kita saling menghina orang lain karena pekerjaannya. Makanya kata Nabi besar Muhammad SAW, ya Allah itu tidak la yanzuru ila suwarikum. Ini makna termasuk syarah hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat zahir kalian, ya pekerjaan kalian, status kalian tidak dilihat oleh Allah, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang Allah lihat hati kalian. Ya, terkadang ada budak hamba sahaya, tapi di sisi Allah dia lebih dekat daripada majikannya. Terkadang ada pembantu, tapi di sisi Allah dia lebih dekat daripada majikannya. Yang penting itu hati. Kalau hatinya bersih, dia dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Al-Busiri, hawa nafsu itu seperti anak kecil. Kalau anak kecil, kalau hawa nafsu tidak kita luruskan dari awal, tidak kita arahkan dari awal, maka dia akan terus melakukan hal yang sudah dia biasa lakukan. Dan budak kecil, namanya hawa nafsu, itu pasti demen dengan sesuatu yang kebanyakan madarat buat dirinya. Anak kecil demen permen apa demen obat pahit, demen permen. Begitu juga hawa nafsu. Demen sesuatu yang nikmatnya itu sesaat. Demen sesuatu yang nikmatnya langsung. Itu nah. Tapi masalah nikmatnya nanti di akhirat, lamponian. Itu hawa nafsu. Kelamuan dia, nak lemak sekarang. Nah itulah. Itu kebiasaan. Jadi, Ustaz, sudah kita biar ke misalkan kita arahkan, kita lihat kemana dia. Tak bisa. Namanya anak kecil, namanya hawa nafsu, pasti yang dia demen sesuatu yang madarat buat dia, pasti. Budak kecil demen makan permen terus daripada minum obat. Minum obat, tak galak. Belajar, tidak mau. Pengennya main. Padahal kalau kebanyakan main, itu bahaya buat dirinya. Akhirnya bengak, tak belajar. Itulah hawa nafsu. Jadi memang harus ditekan. Memang harus diarahkan. Ya, dengan siasatnya, dengan taktiknya. Semua itu ada taktiknya. Jadi ya wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Jadi kata beliau, kalau kalian ingin anak kalian bagus dari awal, jagalah dia dari teman-teman yang jahat. Ya ini kita harus perhatikan ya. Hati-hati nian. Apalagi sekarang. Jangan masih kecil. Masih SD. Budak SD banyak yang rusak dah sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi harus kita perhatikan. Kita perhatikan, misalkan dia pulang dari sekolah, kita tanya, tadi sekolah ngapain be? Harus kita sisih ke waktu kita untuk anak kita. Tanya dia. Pas makan bareng tanya, tadi sekolah ngapain be? Misalkan lama dia di sekolah dari pagi sampai sore, sholat zuhur dak? Harus kita tanya. Sholat zuhur dak? Main sama siapa be? Siapa be kawan ente? Tanya. Selidiki. Kenapa? Itulah cara kita untuk mendidik anak kita. Jangan dari SD kita udah lepas, pas SMP apa lagi, sudah SMA, bebaklah. Bukan sama bapaknya tu, bebaklah akhirnya dia. Ngapalah sama-sama ngelawan. Dari kecil sudah dibiarkan. Pas SMA nak ngatur, tak bisa. Kalau dari kecil sudah kita luruskan, insya Allah ini anak menjadi anak yang soleh. Maka dari itu, kenapa ulama tu hati-hati pilih kawan untuk anak-anak. Hati-hati dia main dengan siapa. Hati-hati dia bergaul dengan siapa itu. Karena kalau dia sudah dari kecil berkawan dengan orang yang jelek, akan terikut. Karena budak kecil tadi belum ada yang arahkan, terikut, terbiasa, meging terus. Kita nak bengkok ke, tak baca, nak lurus ke patah ujung-ujungnya. Kenapa? Karena sudah keras, dia dari kecil dia miring. Tapi kalau dia masih lembut, nak miring, kita belok ke, kita lurus ke, sampai dia kuat, lurus kuat, insya-Allah dia akan terus lurus sampai akhir hayatnya. Itu kaitan hawa nafsu dan dengan anak kecil. Makanya Imam Al-Busiri menyamakan hawa nafsu dengan anak kecil. Jadi jangan sekali-kali, kata beliau,
kalian melakukan satu perbuatan maksiat, ya, dan kalian niat dengan perbuatan tersebut biar aku tidak penasaran lagi. Jangan sekali-kali. Karena namanya hawa nafsu sekali pasti terusan. Seperti anak kecil kalau sudah biasa menyusu, ya, tak dilepas pasti terus akan menyusu. Fasrif hawaha wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi. Kata beliau, isrif hawa nafsik an qalbik. Cepat-cepat kita ini jauhkan hawa nafsu kita dari hati kita. Wala tuwafikha fi agradiha. Jangan sekali-kali kita setujui. Jangan. Pokoknya kalau hawa nafsu pengen cek ini, aku tak cek ini. Dia pengen cek ini, lawan harus. Jangan. Wahdar in fa'alta kulla amrik an tanqalib alaik. Hati-hati kata beliau. Hati-hati hawa nafsu ini kalau kau ikuti terus. Pertama-tama kita yang nyetir. Sekarang misalkan pengen minum ini, penasaran, misalkan, wah ini Homer, misalkan, ini arak, penasaran, coba sekali biar tahu paling tak rasanya apa dia, habis itu tak galak lagi. Nah ini ya kita masih menjadi yang mengarahkan atau yang memegang kendali hawa nafsu. Sekarang posisinya masih kita yang jadi yang megang kendali, masih kita majikannya, hawa nafsu masih budak kita. Ketika nyicip yang pertama kali, tak nyicip, lemak juga misalkan itu, akhirnya pengen lagi. Nah lama-lama kalau keterusan ini berubah posisinya, yang memegang kendali hawa nafsu kita jadi budaknya. Ketika apa? Ketika sudah tahu rasanya dan sudah mencicipinya, kemudian timbul malah pengen terus-terusan. Nah, makanya fasrif hawaha wa hadir an tuwalliyahu. Hati-hati, jangan sampai hawa nafsu kalian itu ya menjadi tuan kalian. Yang mana sebabnya hawa nafsu bisa menjadi tuan kita kalau kita biasakan atau kita beranikan dari awal dia mencicipi perbuatan tadi. Sudah kita kasih, lepas kendali lama-lama. Kita yang jadi budak. Yang awalnya kita yang jadi tuannya, dia yang menjadi budak. Ketika sudah lepas kendali, berubah. Kita menjadi budak, dia yang menjadi tuannya. Sudah, kita jadi kudonya. Kita jadi keledainya. Sudah, dia ngarah ke kemana laju. Ngarah ke kemana laju. Kesini laju. Ngapa? Ya udah, dia yang megang kendali. Kita yang jadi budak. Na'udzubillah min dalik. Innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi. Kata beliau Al-Imam Al-Busiri, hawa nafsu itu kalau sudah memegang kendali yusmi au yasimi. Yusmi yuhlik, bakal membinasakan dirimu, wa yasimi, dan bakal membuat dirimu tercela. Orang yang sudah dibudak sama hawa nafsu akhirnya jadi binasa. Akhirnya jadi tercela. Ujung-ujungnya jadi dipermalukan. Kenapa? Hawa nafsu tadi sudah diperbudak oleh hawa nafsu. Lupa dia ketika melakukan maksiat, akhirnya tahu itu sudah masuk TV, masuk penjara, dipermalukan. Selain dirinya binasa kena murka Allah dan Nabi besar Muhammad SAW, yusimi, dia juga dipermalukan, masuk TV, masuk berita. Oh dia ini korupsi, oh dia ini maling, oh dia ini bunuh orang, oh dia ini macam-macam, melakukan perbuatan yang tidak pantas, yang melanggar perintah Allah dan perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai, kata Al-Imam Al-Busiri, hawa nafsumu itu menjadi tuanmu dan kau menjadi budak. Qala ba'dul arifin, sebagian daripada orang-orang yang dekat dengan Allah mengatakan, arfa'u darajatil mu'min wa a'la maratibil mu'min wa aslahu halatil wara' an yamuta mujahidan li nafsih qahiran li syahwatih. Paling tinggi derajat seorang mukmin itu adalah orang yang ketika meninggal dirinya sedang melawan hawa nafsunya. Ketika dia meninggal, dia diberi sudah oleh Allah kesempatan untuk menjadi tuan daripada hawa nafsunya. Itu derajat yang paling tinggi. Fa inna milkan nafs wa qam'al hawa wa sultan as-siba darajatun 'aliyatun la tambaghi illa liwali. Kata beliau, karena sesungguhnya orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya itu derajat yang paling tinggi, yang mana tidak sampai ke derajat tersebut
kecuali wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau kita ingin ngaco, aku ni dekat belum sama Allah, jingok cak mana kita dengan hawa nafsu kita. Bagaimana kita ingin menilai orang tersebut wali atau bukan, lihat dia dengan hawa nafsunya, bukan dengan karomah, bukan dengan bisa terbang, bukan dengan bisa jalan di atas air, itu dukun pun bisa dibantu oleh jin, kan begitu. Bisa terbang, dukun juga bisa. Kalau sama setan, bisa kalau. Tapi kearifan atau kewalian seseorang dilihat bagaimana dirinya dengan hawa nafsunya. Karena kata tadi, arifin tadi, ba'dul arifin, tidak sampai orang ke derajat yang dekat dengan Allah kecuali orang tersebut sudah berhasil menjadi tuan daripada hawa nafsunya, atau berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Jadi itu intinya, itu selesai sudah. Kalau kita sudah bisa ngatur hawa nafsu kita, absyir, itu kabar gembira. Insya Allah kita termasuk orang yang dekat, kita termasuk golongan daripada waliyun min awliya illah, yang mana ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kenapa? Ya karena hawa nafsunya sudah dipegang sama dia. Jadi tidak katik lagi rasa sedih, tidak katik lagi rasa takut. Kenapa? Karena semua rasanya itu muta'alliqun billah. Semua rasanya berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wali Allah tak sedih dengan dunia? Karena dia tahu dunia ini fana. Kenapa wali Allah tidak sedih kalau ada yang lebih tenar dari dia? Karena dia tahu yang penting itu aku dekat dengan Allah. Yang penting itu dapat ridha Allah. Yang penting itu Nabi Muhammad senang. Kalau Nabi Muhammad senang sudah, baik wong. Makanya ada siapa? Rabi'ah al-Adawiyah. Walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Walaitaka tahlu wal hayatu mariratun. Walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu ma fawqa turabi turabu. Al-Imam waliyah Rabi'atul Adawiyah. Namanya Rabi'ah ada perempuan tapi luar biasa. Ketinggian arifan dirinya. Mengatakan, ya Allah, walaitaka tarda, coba umpama engkau ridha kepadaku, wal hayatu marir, dan hidup ini pahit, misalkan. Hidup ini susah buat aku, tapi kau ridha. Walaitaka tahlu wal hayatu mariratun, engkau manis, hidup pahit. Walaitaka tarda wal anamu yudhabu, engkau ridha, engkau cinta sama aku dan semua makhluk di muka bumi ini marah sama aku, misalkan. Idza sahha minkal wud fal kullu hayyin. Yang penting cinta darimu itu betul, fal kullu hayyinun, maka semuanya itu gampang. Hidup pahit, hidup susah, seret, tak apa-apa ya Allah. Kata Rabi'ah al-Adawiyah. Wong nak marah, wong tidak setuju dengan aku, tak demen dengan cara aku, terserahlah. Yang penting engkau dan Nabi ridha. Wa kullu ma fawqa turabi turabu. Karena kata beliau, karena sesungguhnya ya Allah, di atas muka bumi ini, di atas tanah ini semuanya adalah tanah. Manusia tanah, turab. Bakal balik ke tanah. Jadi ngapoi nak ngurusi omongan bohong, kata Rabi'ah. Ngapoi nak nyari cinta orang? Ngapoi nak pengen wong demen sama aku? Ngapo? Kalau dengan cara aku bikin wong demen, engkau marah ya Allah. Nabi murka, tak perlu. Yang penting kau ridha, Nabi ridha, yang lain nak marah kendaklah dia, kata Rabi'ah al-Adawiyah, tak kati urusan. Kenapa tadi? Hawa nafsunya sudah dijadikan milik Allah dan milik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, wali Allah wong yang paling tenang hidup di dunia. Ngapa? Nak cak mana dunia, nak corona, nak ininya baik. Cak itu. Kita hadapi kemarin ketika ada musim corona, siapa yang senyum terus? Wali-wali Allah. Wong yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong yang tahu hidup ini fana. Wong yang tahu semua yang terjalan ini, yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap ngajar, tetap ketawa, tetap ngakak, tetap majlis, tetap maulid. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa itu? Wali-wali Allah tadi. Kenapa mereka tak sedih? Kenapa mereka tidak punya rasa takut? Karena rasa takut dan sedih mereka hanya berkaitan dengan Allah dan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak bisa kita sampai ke situ kecuali kita sudah berhasil mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi jangan mimpi jadi wali kalau masih diperbudak oleh hawa
hawa nafsu. Jangan mimpi dulu. Jangan ngaku dulu aku ni wali. Aku mimpi semalam Ustaz, mimpi ini. Apakah aku wali? Oi, jangan, setan bisa masuk ke mimpi. Kali baik itu setan yang kau temui dalam mimpi kau. Itu kan jangan. Jadi jangan kita tolak ukur kearifan kewalian kita dengan mimpi, dengan orang cinta, dengan bisa aku Ustaz ngusap ini langsung sembuh dia. Jangan. Sembuh apakah aku wali? Berkah itu. Jingok kita dengan hawa nafsu kita. Kalau berhasil kita menahan hawa nafsu kita, kita menjadi tuan untuk hawa nafsu kita, maka absyir, itu kabar gembira, kita sudah termasuk golongan wali-wali Allah, yang mana tadi ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini galau-galaunya semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tidaklah kita meninggal sebelum kita berhasil dalam jihad, dalam melawan hawa nafsu kita. Amin. Sehingga kita keluar dari dunia ini, kita termasuk hamba-hamba yang termasuk min auliyaillah alladzi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Amin ya rabbal alamin.